नमस्कार। अज का मुद्दा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। अज बड़े ही संगीन मुद्दे ते चर्चा करांगे। देश दे विच हो की रहा, लॉ एंड ऑर्डर कित्थे है। कदी मरीपुर की हिंसा सामने आ रही है तो हुण बीते दिनी हरियाणा की हिंसा सामने आ रही है। उत्थे भी दो समुदाय सी, हरियाणा विच भी कहा जा रहा दो समुदाय की लड़ाई हो रही। क्यों हुई, इसदा जिम्मेदार कौन है। 31 जुलाई हरियाणा च नूह दे इलाके दे विच आगजनी होंदी है। लगभग 6 बंदियां दी मौत हो चुकी है ते कम से कम 50 तो 60 बंदे घायल भी ने। घायल तो 200-250 दसे जा रहे हैं। लेकिन इसदा जिम्मेदार कौन है कि सरकारां इसदी जवाबदेही नहीं है। लोगों ने चुन के भेजिया सरकारां कि लोगों की चाहे कोई भी समुदाय का नागरिक होवे, चाहे हिंदू होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे ईसाई होवे, चाहे सिख होवे, ओदी हत्या क्यों होवे। ये बहुत बड़ा सवाल आज देश के अंदर कि इनू 2024 के इलैक्शन को देखते हुए स्टेटां दे विच, हर सूबे दे विच दंगे फसाद हो रहे हैं। क्योंकि इतिहास च देखा गया जदों जदों वड्डे इलैक्शन सामने आते हैं उदों दंगा फसाद शुरू होंगे हैं। इहदे ते भी चर्चा करांगे कि ये राजनीतिक सियासी षडयंत्र है या कुछ होर, या फिर शुरू तो चले आ रहे समुदायों की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। किहड़ी लड़ाई है अज उत्ते गल करांगे। क्योंकि इस वेले हरियाणा भी मणिपुर की तरह चल रहा। दस्सिया जा रहा सी 6 घंटे तक नूह चलता रहा। 900 कर्मचारी उत्थे तैनात सीगे। पर जदों SP ने पूछा गया कहता 100 तो उस मंदिर च सीगे। नरेश्वर मंदिर जी गल हुई सी जितों पहाड़ों तो पहला फायरिंग शुरू हुई सी। इसदी 2 वीडियो सामने आईयां। 2 वीडियो मतलब जिथों पता लग सकिया भी शुरुआत हुई कितों, वो भी चर्चा करांगे। क्योंकि एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जिहड़ी यात्रा शुरू की सी उहदे ते पथराव होया, उहदी वीडियो भी सामने आई है। कारण की है आज चर्चा च पता लगेगा। सारे बुद्धिजीवी मेरे को बैठे ने, तुहाडे नाल तारुफ भी करा दूंगा। चाहे सरकार ने इस घटना को देखते हुए कर्फ्यू भी लगाया, इंटरनेट भी बंद किए, पर यह हल नहीं है। अज हल का पता करांगे की हल है। सारे बुद्धिजीवी अपने हर धर्म के भी बैठे ने, चर्चा करांगे उन्हां नाल। सब तो पहला मैं तुहानूं तारुफ करा देना। साडे नाल बैठे ने चंद्रकांत चड्डा जी जिहड़े शिव सेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता ने, और साडे नाल बैठे ने अवधेश पांडे जी जिहड़े गौशाला प्रमुख ने इत्थे लुधियाना के अंदर, और प्रवीण डंग जी जिहड़े कि प्रधान ने हिंदू न्यायपीठ के। बहुत बहुत स्वागत है जी। और साडे नाल बैठे ने पाली जी सेजवाल हिंदू परिषद के जिहड़े लुधियाना के मंत्री भी कहे जाते हैं। तो सारे बुद्धिजीवी ने अपने अपने धर्म के सारे पक्के ने। हमेशा ही जदों कभी भी लोड़ पैंदी है किसी चर्चा की या कोई अच्छा समाधान कढ़न लई, ते असीं इन्हां बुद्धिजीवियों नूं अपने स्टूडियो च बुलाने आ। अज भी बुलाया, असीं सारिआं दा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सब तो पहला मैं गल कर लेना, साना बैठे ने अवधेश जी। अवधेश जी, जिद्दां कहा जाता भी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की जिहड़ी यात्रा शुरू की सी, ओहदा एक पहले ही प्लान सीगा। जिस तरीके नाल मोनू का नाम सामने आ रहा भी ये प्लान प्रोग्राम सी दंगे करन दा। सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो सनातन धर्म है वो सबके कल्याण की बात करता है। जो ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने इसको प्लांट किया, ये सरासर गलत है जी। और ये जैसे कहा जाता है कि एक चोर और दूसरे सिनाजोर, एक चोरी करना दूसरे सिनाजोरी करना स्वयं प्लांट किया गया है। वो दूसरे समुदाय को, जिसको शांति प्रिय समुदाय कहा जाता है, वो हमेशा ही सनातन धर्मियों के शांति को भंग करने का काम करता है। और नाम उसका रखा गया है सेकुलर वालों की तरफ से कि ये शांत प्रिय समाज है। वो शांत प्रिय समाज जहाँ भी सनातन धर्म का कोई भी यात्रा होता है,
ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी आप तो मीडिया से हैं और बराबर देखते आ रहे हैं कि हर क्षेत्र में, किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, किसी भी जिला में, जहां भी सनातन धर्म का कोई भी यात्रा निकाला जाता है, वह चाहे ध्वज यात्रा हो, श्री रामनवमी का यात्रा हो, चाहे वो महादेव जी की शिवरात्रि का यात्रा हो, हर जगह जहां भी इनकी संख्या थोड़ी भी हिंदुओं से ज्यादा होती है, वहां वे इस प्रकार के उपद्रव करते हैं। और अब पहले जैसा उपद्रव नहीं करते, अब ये पूरा प्रयोजित करके करते हैं। ये कई दिनों से अपनी प्लानिंग बना के करते हैं। जिस प्रकार से वहां पर ईंट पत्थर उनके छतों पर मिले और पहले से वो तैयारी में बैठे थे, पहले से मस्जिदों में घोषणा की गई है, वो सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो अपने मस्जिदों से घोषणा किए हैं कि जितने मुसलमान हैं वो सब अपने अपने घरों से निकलो, अपने अपने हथियार निकालो और जिहाद के लिए सब लोग खड़े हो जाओ। चलो मैं शामिल करदा जिहाद के लिए खड़े हो जाओ। प्रवीण डंग जी साडे नाल जुड़े हुए ने। प्रवीण डंग जी, तुसीं सहमत हो इन्हां नाल कि उन्होंने घोषणा की सी कि जो मोनू मानेसर है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ षडयंत्र रचिया गया? मैं बिल्कुल आदरणीय पंडित जी ਦੇ ਵਕਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਸੀਗਾ, ਈਰਾਨ 'ਚ, ਇਰਾਕ 'ਚ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਗਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੁਹਰਮ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SP ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਵੜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਵੜੀਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਾਵੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁੱਕੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਗਲਾਪਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੱਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 2014 ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਲਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਜਲਾਏ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਲਾ ਕੇ ਅਗਜਨੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲਿਆ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਰਨੀय ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ IB ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਗਜਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। CM ਖੱਟੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਿਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਦੋਇਤਵ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਚ 95% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ 5% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ
25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਵਾਤ ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ 10 ਜਾਣੇ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਮੇਵਾਤ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਹਿੰਦੂਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਬਕਾਇਦਾ 25-30 ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਵੀ ਫੈਂਕੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਵੀ ਫੈਂਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੂਟ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਚੇ ਨੇ। ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
हमने सीएम साहब का बयान सुना हरियाणा के जी, और मैं तो कहूँगा कि खट्टर नहीं कट्टर होना चाहिए। जैसे यूपी के हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वैसा कट्टर बनना चाहिए, ना कि वहाँ पे किसी मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। जितना भी प्रशासन की जो भी सेवाएं आती हैं, गवर्नमेंट की जो भी सेवाएं आती हैं, वो सब सभी वर्ग को प्राप्त हो रहा है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पर योगी जी किसी मुसलमान को बंधक बना रखे हैं या वहाँ पे उनके त्योहार नहीं होते, लेकिन उन्होंने प्रशासन को इतना टाइट कर रखा है कि वहाँ पर जो सनातनी है वो भी अपने कार्यक्रम को, अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को अच्छे से मनाते हैं, शांति से, और जो दूसरे वर्ग हैं वो भी मनाते हैं, उनमें भी कभी ऐसा नहीं होता। और जहां भी इनकी तादाद, जैसे ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की प्लानिंग जो कही जा रही, ये बहुत ही घटिया बयान है। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो यात्रा आरंभ किया, अगर उनकी ये प्लानिंग होती वहां उत्पात की, तो क्या वो अपने छोटे छोटे बच्चों को यात्रा में शामिल करते? क्या वो अपनी महिलाओं को उसमें शामिल करते? अगर उनकी प्लानिंग होती तो ये कम से कम ये मानसिकता तो दिखाना चाहिए कि जिनके छोटे छोटे बच्चे यात्रा में शामिल कर रखे हैं, क्या वो कोई प्रकार का वहां पर उद्दंडता या वहां पर कोई उत्पात मचाना चाहते हैं? इससे साबित होता है कि विश्व हिंदू परिषद एक शांतिमयी तरीके से, बजरंग दल एक शांतिमयी तरीके से अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस यात्रा को शांतिमय तरीके से निकाल रहा था। परंतु उन लोगों की प्लानिंग थी कि हम 80% और हमारे बीच में इनका झंडा कैसे आ जाए, यहाँ पे राम कैसे बोल पाए, जय श्री राम हमारे इलाके में कैसे गूंजे, उनको नफरत भरा हुआ है अंदर से। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਆਗਜਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾਂ RSS VSP ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ RSS ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਾ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਾਫਿਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਪਰਦਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸਲੇ ਦਿਨ ਚ ਆਪਾਂ 5-5 ਵਾਰੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਘਰ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਕਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਓ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ISI ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਲਚਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਸੂਰ ਨਾ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ षड्यंत्र ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਓਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਦਰ ਲੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ? ਜਿਸਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੇਪਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 50 ਹੋਈ ਹੈ ਬਸਤੀ ਥਾਣੇ 'ਚ। 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜੈਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੇਆਮ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਬੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਸ਼ਨੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਹਿਸ਼ਨੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਘਟਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਨੂੰ- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣਾਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧੂ ਜੈਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਵਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਦੋਂ ਉਖਾੜਤੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਮੈਚ 25 ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵਾ ਕੰਮ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੜਾਈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੋ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਾਰ, ਵਾਈਟ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਿਦੁਤ ਜੈਨ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲਾ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲੇ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਛਲਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂਡਵ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ऐसा जी एक शेर के माध्यम नाल अपनी गाल करूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख तो हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। हिंदू समाज नूं बेनती करूंगा, अपने धर्म दा अध्ययन करो, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਿਤ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਹਾਂਜੀ जी, जो ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी साफ जिसको विशेष समुदाय कहा जाता है, वो विशेष कैसे बन गया? चूंकि वो हर जगह काटने, मारने, ताड़ने का काम करके और सिर तन से जुदा वाला काम करके उसको नाम दे दी गया विशेष समुदाय। किस चीज के लिए वो विशेष है? केवल इसके लिए विशेष है कि वो जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ जो कम होंगे उनको खत्म करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ भी 80% जो विशेष समुदाय जिसको कहते हैं, जो शांति प्रिय है और अशांति पूरे देश में कर रखा है, वो जहाँ भी 80% हैं वहाँ पे कोई भी सनातनी या जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से जो भी दूसरे धर्म के हैं, वो लोग कोई भी अपने परंपरा के अनुसार अपने पर्व त्योहार को मना के दिखा दें, वो कहीं भी नहीं मना सकते। और वही जहाँ भी वो 20% हैं, 80% जहाँ सनातनी हैं और दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे पंथ धर्म को मानने वाले हैं, वो उनके ऊपर कभी पत्थरबाजी नहीं करते हैं। और जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला यहाँ पे सारांश सिद्ध होता है कि उल्टे तो हमारे यात्रा के ऊपर गोलियां चलाई गई, पत्थर चलाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए, और उल्टा ही विश्व हिंदू परिषद के ही ऊपर ये कहा जा रहा है। ये बहुत घोर अन्याय है। चलो दर्शक भी सुन रहे हैं, साडे जेडे चैनल से देखेंगे, इसलिए हम केवल उन्हीं को दोषी मानते हैं। सॉरी मेरे को समय थोड़ा जा घट है। हाँ जी चलो साहब लास्ट ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਅੰਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਾਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੁਦਾਇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲਲ ਪਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ISI ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਟੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰਕਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ तगड़ा होना पड़ेगा। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, जो हमारे सनातनी भाई हैं, इतना भी सहनशीलता ना रखें कि स्वयं ना बचें। जब हिंदू समाज की बात आती है तो हिंदू समाज, जैसा कि डंग साहब ने कहा, अपने बच्चों को मंदिरों से जोड़ें, अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ें और धर्म के लिए उनको भी थोड़ा तैयारी करें। नहीं तो हमारा धर्म के जहाँ भी लोग होंगे उनको ऐसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया बिल्कुल हर व्यक्ति ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਗਜਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਸ਼ਾ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਆਗਜਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਜਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ CM ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਿੱਤਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਿੱਤਵ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਵਿੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।